दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर हुण आपां गलबात करांगे कि पिछले दिनी खालिस्तानी योधे भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दी सिंघनी बीबी पालजीत कौर पंजवड़ चढ़ाई कर गए सन। उन्हां दा अंतिम संस्कार जर्मनी विच होया। सो खालिस्तानी नायकां दी जलावतनी दी अपनी कष्ट भरी जिहड़ी कहानी है, सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही रूह दी खुराक गुरबाणी चैनल साथ ना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों करतार सिंह सराभे ने ये लाइनां कहियां सी, बेशक लगभग 110 या 112 साल पहला उन्हें लिखियां अमरीका की धरती ते गदर गूंजां दे विच स्टॉकटन की धरती ते, पर अज भी और आने वाले भविख च भी जिहड़े लोग अपने लोगों की आज़ादी लई खलोणगे वो इसे ही कपलेट का जो थीम है उस दे उत्ते पहरा दे रहे होणगे कि सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा वाल पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। खालिस्तान की स्ट्रगल, जून 84 का भारती फौज का हमला, साडे सब तो मुकद्दस दरबार साहिब साडे दिल, जिस दे लई असीं अरदास दो वेले की अरदास श्री अमृतसर जी के इशनान मंगते, जदों वो सरोवर लहू दे नाल लाल कर दिता जाता है, उस दियां परिक्रमा च टैंक ने और चार चफेरा खून नाल उसका एक एक इंच भारती हुकूमत और वो भी सिखां दे खून नाल, जिहड़े पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब के शहीदी दिन के उत्ते अपने प्रीतम गुरु दे बूहे आके बैठे ने, उन्हां दे विच बीबियां भी ने, 90-90 साल के बजुर्ग भी ने, 2-2 महीने के बच्चे भी ने, कुखां च पढ़ रहे बच्चे भी ने। ते ज़ाहिर है फिर गुरु नानक दी अणखी कौम उम्मत बाहर निकली, नौजवानी ने AK-47 नूं अपने गल नाल लाया, घर बाहर छड्डिया, अपने माँ प्यो भैन भरा इस रस्ते ते तुर पे और ये सफ़र 38 वरियां दा असीं उसकी गल अक्सर करते हैं, पर उस दे नाल जिहड़े योधे इस रस्ते ते तुरे, जिन्हां बीबियां ने उन्होंने जीवन साथी बनाया, ये जाणदियां होयां भी कि इन्हां दी डगर की है और उस सारे चों किवें गुजरना पैगा। वो बहादुर ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ भी सल्यूट है कि उन्होंने ही नायक वजों चुनिया, अपने जीवन के नायक भी, वो कौमी नायक तो सन ही सन, ये जाणदियां होया भी कि भाई उन्हां दे लई किस किस्म की जिंदगी उन्हां दी इंतज़ार कर रही। और इस किस्म के एक नायकों चों साडे वड्डे जरनैल, जिहड़ी साडी मूल पहली फोर्स कमांडो फोर्स जिहड़ी होंद दे विच आंदी है, उहदे जनरल लाभ सिंह जनरल सन। फिर उन्हां दे जिहड़े भरा जो भाई परमजीत सिंह पंजवड़ इस फोर्स नूं उन्होंने लीड किया और उन्हां दी जीवन साथन बीबी पालजीत कौर, जिन्हां दे नाल जिहड़ा ओह 2 सितंबर 1990 नूं गुप्त जगह के उत्ते उन्हां दा विआह हुंदा है, क्योंकि ऑलरेडी भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जिहड़े ने वो हाइडिंग दे विच सन और ये इन्हां दे भी इन्हां दा जिहड़ा इलाका है ये पिंड हमजा है, ज़िला दसूहा, इन्हां दे अपना मापिओ दा पिंड और इन्हां दे मामा जी ऑलरेडी जिहड़े ने वो संघर्ष दे विच सन, बाबा अजीत सिंह, और उन्हां दी प्रेरणा और जदों मामा जी ने और जिस घर चों उत्थे ਸਿੰਘਾਂ दा आण जाण सारी रात जिहड़े ने कोई आ गए चले गए, प्रशादे पक रहे ने, सेवा दा पेड़। सो बीबी पालजीत कौर उन्हां ने जदों भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दा पल्ला फड़िया तो उन्होंने एहसास सी कि वो किस जिंदगी दे विच दाखिल हो रहे हैं और उस पीरीयड दे विच ही उन्हां दा वड्डा बेटा भी पैदा होया है शाहबाज सिंह। लेकिन कुछ वक्त बाद जिहड़ा है वो दिल्ली दे विच इन्हां दी गिरफ्तारी हुंदी है। उस वेले भाई हरमिंदर सिंह सुल्तानविंड पंथक कमेटी के मैंबर भी सन, वो भी फड़े जाते हैं और फिर बीबी पालजीत कौर अपने छोटे जिहड़ा बच्चे दे नाल किन्नी देर जिहड़ा है उस 1.5 साल के करीब जिहड़ा है वो पुलिस की उस हिरासत दे विच टॉर्चर चो गुजरते हैं उन्हां चो और उसनूं ब्रेवली फेस करते हैं, क्योंकि
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼, ਤੀਜਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਰਮਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਵਤਨ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੰਬੜੀ। ਔਰ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਨਬੈਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਆਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 1990 'ਚ, ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1981 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਜਿੰਦਰ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।